हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहासिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन पर आज नहीं आसी आपण मानक पई एक सुंदर गप। जो गपटीर शीर्षक हेउछि बुंदाए रक्त। रचना करिसंती प्रभाकर दास। आसंतु सुनिबा सही गपटी। स्टेशन प्लाटफर्म रे ठिया होई रहिसंती डॉक्टर भाग्यधर महापात्र। आगरे कोणार्क एक्सप्रेस रो ट्रेन रो बातानुकूल बगी। निर्धारित अपराह्न 3:20 भुवनेश्वर स्टेशन छाड़ब बोली बारंबार डाकबाजी जंत्र रे भासी आसुछि स्वर। यात्री माने सेमानंक पई संरक्षित डब्बा और बर्थ को जाउछंती सेमानंक जिनिसपत्र सह। सेमानंकु विदाय देबा पई आत्मीय मानंकर गहळ मध्य लागि जाइछि ट्रेन पाखरे। समुदाय प्लाटफर्मटी चलचंचल होई उठिछि। सबु ट्रेन जीवा आसिबा समय एपरी गहळ लागि थाए। अध्यापक भाग्यधर किंतु निज पई उद्दिष्ट दबा पाखरे प्लाटफर्म उपरे एकाकी, सबु दिगरु एकाकी ठिया होई भाबी चलीछंती। ट्रेन रे जिबे ना फेरी जिबे, आगकु जिबे ना पछकु। भावनार दोछकीरे ठिया होई से भाबी पारु नाहंती केउटा ठीक आउ केउटा भूल, केउटा जरूरी अत्यावश्यक आउ केउटा परे कले चलिबो, केउटा वर्तमान केउटा अतीत आउ केउटा भविष्यत। केउ समय और सुजोग जीवन रे थरे आसे आउ केउटा अनेक थर आसीबार संभावना थाए। केउटा कले से समस्तक दृष्टि रे प्रशंसनीय हेबे, आत्मसंतोष लाभ करिवे आउ केउटा परवर्ती जीवन रे निंदा अपजस आनिदेबार संभावना। केउटा कले समय और सुजोगर सद्व्यवहार हैला बोली जणा जीवो आउ केउटारे समय तांकु क्षमा देव। आत्मग्लानि रे पोती होई पड़िबे सारा जीवन। भाग्यधर महापात्र घर मफसल गाँ रे निम्न मध्यवित्त परिवार जड़े अविवाहित उच्च शिक्षित युव अध्यापक। तांकर भाई भौणी मिसी 4 जण, बड़ भाई एवं तांक तलकू 2 भौणी। बापांकर सामान्य चाष जमी और नईकूलिया पाल जमी प्राय 2 एकर अच्छी। चाष कार्य सबु मजूरी द्वारा करने पड़े, कारण ब्राह्मण जाति रे होइथिबारु निजे हल करिबा सामाजिकतार विरोध होइथिबारु सबुदिने मजूरी उपरे निर्भर करने पड़ी थाए तांकु। बापांकर आशा थिला बड़ पुओ ब्रजकिशोर बड़ हेले तांकु कामरे सहायता करिबो। हल न धरिले मध्य पाल जमी रे कोड़ी द्वारा माटी हाणी पनीपरिबा तो करि परिबो। किंतु तांको कपाळ फटा। ब्रजकिशोर बड़ हेबा परे पाख गाँ रे थिबा गोटे यात्रा पार्टी रे मिसी चारिआडे बुलुछि। काम धंदार पाख पशिलानी मोटे। शेषरे मात्र 23 वर्ष बयस रे बापा माँ को अनिच्छा और विरोध सत्वे सेई यात्रा पार्टी रे गोटे झील को बाहा होई घर को नहीं आसिला। बिचरा बापा माँ निरुपाय होई बो को स्वागत करने को बाध्य हेले। जेते हेले कुलबधू कौन बा करिथान्ते। समय गड़ी चलिबा संगे संगे बड़ पुओ और बोहूर औद्धत्य और अत्याचार मध्य बढ़ी चलिला। विशेषतः सान भाई भाग्यधर एवं 2 भौणी उपरे। कुलबधू यात्रा पार्टीर झील अभिनय रे पारंगमा। सासू और ननंद मानक उपरे यात्रार नाटकीय ठाणी रे अत्याचार आरंभ करदेला। घरर सबु काम एमानंक द्वारा कराइला। निजे सबुबेले निज बेश पोशाक को सजाड़िबारे व्यस्त। स्वामी मध्य स्त्री कथारे प्रतिवाद करेनी, खाली घर भितरे अभिनेत्री स्त्रीर निखुण अभिनय देखे आउ उपभोग करे। बिचरा मफसल अशिक्षिता सासू लोकलज्जा को डरी आखिर लुह को ओठरे चापी निर्विवादरे सबू सही जाउथिले। पुअर यात्रा पार्टी इतिमध्यरे बंद होईगला। हेले प्रथमरु जी श्रमकातर परिणत बयस रे सी कौन बिलबाड़ी रे काम करिवो? कोदाଳ धरी माटी हाणिबो? मूल मजूरिया सह मिसी बिल को जीवो? इतिमध्यरे सान भाई भाग्यधर जे कि जड़े अति मेधावी छात्र भाव परिचित, लोकंक घरे ट्यूशन करी अध्यापक मानंक पाखरे सेमानंक सेवा करी शुभेच्छा लाभ पूर्वक
କଲେଜରୁ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ସହ ରସାୟନ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଭ କରି ସରକାରୀ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରୁ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ସହ ବିଏଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଏମ୍ଏଡ୍ ପାସ୍ ପୂର୍ବକ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି ପାଇଲେ। କଥାରେ ଅଛି ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନୟାୟତେ। ସେତେବେଳକୁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇର ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁଅଟିଏ ହୋଇ ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ସାରିଥିଲା। ବାପା କାମଦାମକୁ ଭଲ ପାରୁନଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଗାଁର ଜଣେ କୁଜି ନେତା ହୋଇଯାଇ ଘର କଥା କିଛି ବୁଝୁନଥିଲା। ଆଉ ବୋଉ ସାଆନ୍ତାଣୀ ତ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ ଦି ଜଣ ଅଭିଆଡ଼ି ଭଉଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ଗଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବାପା ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଗଲେଣି। ସାନ ପୁଅ ଚାକିରି କଲେ ସୁଝିବେ ଏହି ଆଶାରେ। ତେବେ ଭାଗ୍ୟଧର ଚାକିରି କଲା ପରେ ବାପା କରିଥିବା କରଜ ସବୁ ସୁଝିଦେଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଘରେ ବିବାହ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର ପୁରୁଣା ମାଟି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଇଲେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ରହିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମା ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ଭାଗ୍ୟଧରଙ୍କ ପାଇଁ। ନାଁଟା ସିନା ଭାଗ୍ୟଧର, ହେଲେ ସେ ଖାଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ ନିଜ ସାଥିରେ ସଂସାର ବାଟରେ। ବଡ଼ ଭାଇ କେବେ ବି ଭାଗ୍ୟଧରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ନିଜ ପୁଅ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ସେ ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟଧରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଯେତେ ଘରକୁ ସେତେ ଦ୍ୱାର, ଯେତେ ଆୟକୁ ସେତେ ବ୍ୟୟ। ଏଥିନେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ନିରୀହ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଧର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବାପା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପୁଅ କଥାରେ ଭାସି ଯାଇ ଭାଗ୍ୟଧରକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଭାଗ୍ୟଧର ଗାଁକୁ, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କେବଳ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ବ୍ୟତୀତ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବା କେଉଁଠୁ? କେବଳ ପ୍ରତି ମାସ ଦରମା ପାଇଲା ପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଦ୍ୱାରା ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାପା, ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଧରର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ। ଟଙ୍କା ପାଇ ବେଶ ଖୁସି ଥିଲେ। ଇତ୍ୟବସରରେ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଲାଭ କରି ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପାଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଦିନ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆମେରିକା ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ କହିହେବନି। ସେଇ ବାପା ଯିଏକି ବଡ଼ ପୁଅ କଥାରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗାଁ, ଭୂଇଁ, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ନାନାଦି କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୁଚାରଟନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ଭାଗ୍ୟଧର ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଭାବନାର ଦୋଛକିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଧରି କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ସେ ଯେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ସମୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ନିଜ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ବୁନ୍ଦାଏ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଓଜନିଆ, କେଉଁଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁଟି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷଦାୟକ। ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ହାତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବଗିର ଟିକେଟ। ଟ୍ରେନ୍ର ଗାର୍ଡ଼ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯିବାକୁ ସବୁଜ ପତାକା ହଲାଇଲା। ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଗକୁ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲାନି। ଗାଡ଼ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଧର ହାତରେ ଧରିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟକୁ ଚିରି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଥିବା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଟିକେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେହି ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବା ଅନ୍ଧାରୀ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଠାରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଓଜନିଆ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।